السلام علیکم دوستوں کہا جاتا ہے کہ طاقت کے لیے کاجو بادام ہونا چاہیے، مٹن چکن ہونا چاہیے، تب جا کر انسان کے اندر طاقت آتی ہے اور وہ طاقتور بنتا ہے۔ لیکن ہم آپ کو حضرت علی کا ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ان کے گھر میں تین دنوں تک فاقے ہوتی تھی اور آپ 3 دنوں تک روزہ رکھتے تھے اور پانی سے افطار کیا کرتے تھے۔ تو دوستوں، اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو مہربانی کر کے شیئر کر دیجئے، جس سے یہ ویڈیو اور لوگوں تک پہنچے اور انہیں بھی پتہ چلے کہ حضرت علی کتنے طاقتور تھے۔ اور دوستوں، اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں۔ دوستو، جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد مسلمان بہت زیادہ طاقتور ہونے لگ گئے تھے اور کفار اور مشرک لوگ بہت ہی زیادہ کمزور ہونے لگ گئے تھے۔ تبھی انہوں نے ایک ساتھ ہونے کا فیصلہ لیا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو ختم کر دے۔ تو اس وقت ابو سفیان اور وہاں کے سارے طاقتور لوگ ایک ساتھ مل گئے، جن میں سے ایک عرب کا مشہور پہلوان عمرو بن مرہب بھی تھا، جو کہ اپنے ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو قتل کر دیتا تھا۔ اور انہوں نے ایک بار مدینہ پر حملہ کرنا چاہا اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ جب اس بات کا علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے سارے اصحابوں کو بلا کر کہا کہ ایک طرف عرب کے سارے مشہور پہلوان ہیں اور ایک طرف ہم تھوڑے سے مسلمان ہیں، اب تو اللہ ہی فیصلہ کریں گے کہ حق اور باطل کیا ہے۔ تبھی سارے اصحاب یہ سوچنے لگ گئے کہ اتنی بڑی فوج سے ہم تھوڑے سے مسلمان کیسے سامنا کریں گے۔ اتنے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کو تینوں طرف سے پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے اور اس حساب سے ایک ہی طرف سے آنے جانے کا راستہ ہے، تو کیوں نہ ہم مدینہ کے اس ایک طرف کے راستے کے ادھر گڈھا کھود دے۔ اور سب کو اس وقت یہی راستہ صحیح لگا، تو وہ 6 دنوں تک گڈھا کھودتے رہے اور 6 دنوں کی محنت کے بعد وہاں پر ایک گڈھا کھود دیا۔ پھر آخر میں مدینہ کی حفاظت کے لیے 5.5 کلومیٹر لمبی، 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی ایک خندق کھودی گئی۔ پھر جب انہوں نے مدینہ پر حملہ کیا اور وہ سب جب باہر آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ہی لمبی اور بڑی خندق کھود رکھی ہے۔ تو وہ سوچنے لگ گئے کہ انہوں نے اتنی لمبی اور بڑی خندق کیسے کھودی اور اب ہم مدینہ پر حملہ کیسے کریں گے۔ آخر میں وہ 6 دنوں تک ایسے ہی مدینہ کے باہر بیٹھے رہے۔ پھر عمرو بن مرہب نے کہا کہ یہ تو میری توہین ہے، اور پھر اس نے اپنے گھوڑے کو اس بڑی سی خندق میں کدا دیا اور جیسے تیسے کر کے اس نے اس خندق کو پار کر لیا اور پھر وہ مدینہ کے اندر گھس گیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ اے جھوٹے خدا کے دعوے کرنے والوں، اے مسلمانوں، آؤ میرا سامنا کرو ورنہ میرے ہاتھوں سے مر جاؤ۔ سارے مسلمانوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس کا سامنا کروں گا۔ تبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھ نہیں رہے سامنے عمرو کھڑا ہے، تم اس کی ٹکر کے نہیں ہو اور تم اسے ٹکر نہیں دے پاؤ گے، تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 22 سال تھی۔ پھر عمرو بن مرہب چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ کہاں ہے تمہاری جنت؟ کہتے ہو کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، کیا تمہاری جنت میں یہاں کوئی نہیں جانا چاہتا؟ اور کہنے لگا کہ یہاں کیا تمہاری جنت کا کوئی بھی شوقین نہیں ہے؟ کہاں ہے تمہاری جنت؟ کہاں ہے تمہاری جنت؟ وہاں پر بڑے بڑے یودھا اور بڑے بڑے طاقتور لوگ بیٹھے تھے، وہاں پر عمر بن طلحہ جیسے طاقتور لوگ بیٹھے تھے، لیکن پھر بھی کوئی بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے آگے نہیں آ رہا تھا۔ تبھی پھر سے حضرت علی نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں اس کا قتل کروں گا۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے سامنے عمرو ہے، تم اس کی ٹکر کے نہیں ہو، تم اس کا سامنا نہیں کر سکتے، تم اس سے نہیں لڑ سکتے، تم چپ ہو جاؤ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون اس کافر کا منہ بند کروائے گا؟ تو سارے مسلمان یودھاؤں نے اپنے منہ نیچے کر لیے اور کہا کہ یہ وہ یودھا ہے جو کہ اپنے ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو لے کر ہزاروں کے لشکر کو ختم کرتا ہے، اس سے
काफिर से कौन लड़ेगा। तो हज़रत अली फिर से खड़े हुए और कहा कि आप मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं इस काफिर का मुंह बंद करूंगा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बार आपको इजाज़त दे दी और आप तलवार और ढाल लेकर उसके सामने खड़े हो गए। अम्र बिन मरहब का जिस्म पूरा लोहे से ढका रहता था, यानी उसके कपड़े लोहे के होते थे, यहाँ तक कि उसकी टोपी तक लोहे की होती थी। जब हज़रत अली उसके सामने आए तो वो हज़रत अली को देखकर बोला कि ए बच्चे, तुम कौन हो और क्यों मरने आए हो। तो हज़रत अली ने उसे देखते हुए कहा कि मैं हैदर कर्रार हूँ। दोस्तों, हैदर का मतलब होता है एक जाबाज शेर और कर्रार का मतलब होता है पलट पलट कर वार करने वाला। तो हज़रत अली के नाम का मतलब था पलट पलट कर वार करने वाला शेर। हज़रत अली ने कहा कि मेरा नाम माँ ने हैदर कर्रार रखा है। मरहब ने कहा कि मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता। तो हज़रत अली ने कहा कि लेकिन मैं तो तुझे मारना चाहता हूँ। इस बात पर मरहब गुस्सा हो गया, फिर उसने हज़रत अली पर वार कर दिया और हज़रत अली उस वार से बच गए। ऐसे करके उसने लगातार हज़रत अली पर 3 वार किए और हज़रत अली उन तीनों वारों से बच गए। फिर उसके बाद उसने एक और वार किया जो कि आपकी ढाल पर लगा, जिससे आपकी ढाल टूट गई और उसकी तलवार आपके कंधे पर जाकर लगी, जिससे आपका कंधा जख्मी हो गया। फिर आप पलट पलट कर वार करने वाले बने और आपने पलट कर अम्र बिन मरहब पर एक ऐसा वार किया जिससे उसकी ढाल टूट गई और फिर आपने उसके कंधे पर वार किया और आपकी तलवार उसके सर से लेके पाँव तक आ गई, यानी उसके 2 टुकड़े हो गए और वो ज़मीन पर गिर गया। फिर आपने उसके ऊपर पैर रखकर कहा कि तू पत्थर का पुजारी और मैं रब्बे मोहम्मद का गुलाम। फिर हज़रत अली ने कहा। दोस्तों, फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबियों के साथ यहूदियों के किले पर चले गए, जहाँ पर वो साजिशें रचा करते थे। वहाँ पर जाकर वो 7 दिन उसके बाहर रहे। सुबह लड़ाई होती और रात को फिर ख़त्म हो जाती, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। सुबह लड़ाई होती और रात को ख़त्म हो जाती। तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबियों को इकट्ठा करके कहा कि कल सुबह मैं ये परचम उसके हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो सारे सहाबी उस रात भर सो नहीं पाए, क्योंकि वो पूरी रात भर यही सोच रहे थे कि सुबह ये परचम किसके हाथ में होगा। फिर सुबह हुई, सारा लश्कर एक साथ जमा हुआ, लेकिन उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली नहीं दिखे। तो आपने पूछा कि अली कहाँ है, तो कि उनमें से किसी एक ने बोला कि अली की आंखों में जलन है, वो बीमार है, तो इसलिए वो नहीं आए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ और अली को बुला कर लाओ। तो हज़रत अली उसी हालत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर आ गए और वहाँ पर आकर उन्होंने जब देखा तो उन्हें तेज़ बुखार था। और फिर हज़रत अली की ये बीमार हालत देखकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक उनकी आंखों पर लगाया और इस्लामी झंडा उनके हाथों में थमा दिया और कहा कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे हाथों फतह हुए। और फिर हज़रत अली यहूदियों के किले की तरफ निकल पड़े और जब वो यहूदी के किले की तरफ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहूदियों के किलों का दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और उस किले के दरवाजे को 70 लोग मिलकर बंद किया करते थे। तो हज़रत अली ने एक हाथ से तलवार चलाना शुरू कर दिया और एक हाथ से उस दरवाजे को थोड़ा हिलाया और उसे उखाड़ लिया और जब तक उसे पकड़े रखे जब तक 600 सहाबा इकराम उस किले के अंदर नहीं चले गए। और जब वो सारे सहाबा इकराम किले के अंदर चले गए तो हज़रत अली ने इतनी जान से उस दरवाजे को इतनी दूर फेंका कि वो कई गज़ों दूर जाकर गिरा और फिर हज़रत अली खुद उस किले के अंदर चले गए। तो दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत अली के अंदर कितनी ताकत थी। वो 70 लोगों की जितनी ताकत थी। इसलिए तो हम सब अपने बच्चों को कहते रहते हैं कि कोई बाहरी चीज़ ना उठे तो या अली कहकर उठा लिया करो, क्योंकि उस वक्त बाजू तुम्हारे होंगे लेकिन कुव्वते हैदरी तुम पर आ जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या ज़रा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे ऐसी ही मालूमाती वाक़या आपको मिलते रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।